इस पाठ नूं पढ़न दा की उद्देश्य है? विद्यार्थी इस धरती ते रहन वाले जीवां बारे जान जाणगे। जीवां दी संरचना, उन्हां दे आवास स्थान, यानी वो धरती ते रहन वाले है, किसी शरीर दे विच रहन वाले है जां पानी दे विच रहन वाले जीव है, ये सारे बारे इन्हां नूं विस्तार दे नाल जानकारी दित्ती जाऊगी। ते सजीव जगत दीयां वख-वख प्रजातियां बारे भी विद्यार्थी वर्ग है जो जाणू हो जाणगे। आओ आपां इस पाठ की शुरुआत करिए। जीव जगत यानी एनीमेलिया, इस वर्ग दे विच बहुत सैली मीनस बहुत सारे सैलों तो मिलके बने हुए यूकैरियोटिक जीव, जिन्हां दे विच प्रोमीनेंट न्यूक्लियस है, केंद्रक झिल्ली है, ये जीव आउंदे हन। इन्हां दे विच सैल भित्ती यानी मोटी दीवार है जिहड़ी सुरक्षित नहीं हुंदी। ये आम तौर ते परपोषी हुंदे है, भाव अपना पोषण या अपना भोजन दूसरे जीवां तो प्राप्त करते हैं। वधदी हुई सरीरक जटिलता के आधार ते जीव जगत नूं 10 वर्गां दे विच वंडिया जा सकता है। इत्थे तस्वीर दे विच वख-वख किस्म दे एनीमल्स जां जीव दिखाए गए हैं। जिराफ, जैबरा, हिरन, ये पानी दे सोमे दे उप्पर अपनी प्यास बुझाउण दे लई पहुंचे हुए हैं। ते ये तस्वीर की शो करती है कि ये सारे जीव जगत दे नाल संबंधित जीव है। बच्चों, एक लकड़ दे उपर यानी एक दरख्त दे शो किया गया इसनूं परिस्थितिक प्रबंध, ते इस दे विच बहुत सारी किस्म दे जीव दिखाई दे रहे हैं। जिमें कि लकड़ दे उपर मीनाकारी करके ये सारा जीव जगत दर्शाउण दी कोशिश की गई है। कुछ एक प्रोमीनेंट पिक्चर्स है जिहड़ियां तस्वीरां सानू इत्थे दिखाई दे रही हैं। जिमें कि ये तस्वीर तुसी देख रहे हो एक उल्लू दी है। इसी तरह नाल बिच्छू दिखाई दे रहा है, ते उस दे नाल ही दरियाई घोड़ा जां हिपोपोटामस, फिर मोंकीज, इसी तरह क्रोकोडाइल, होर भी बाइसन्स जो जंगली मज्जां जिन्होंने आपां कहने आ। इत्थे बहुत सारे जीव जगत है जिहड़े इत्थे जीव, जे असीं ध्यान नाल देखीए इस पिक्चर नूं तां असीं जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल नीचे जड़ां दे विच तुसीं देख रहे हो एक हाथी दा चित्र बनिया होया है। ते ये सारा जो चित्र की शो करदा है एक जीव जगत नूं कि इत्थे एक किस्म दे जीव ही नहीं, जानवर ही नहीं आउंदे जीव जगत दे विच। हर किस्म दे जीव है जिहड़े इस जीव जगत दे विच कवर हुंदे। 10 जिहड़े क्लासेस या श्रेणियां दे विच जीव जगत नूं वंडिया गया ताकि इसका अध्ययन सरलता दे नाल कीता जा सके। सब तो पहला है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, फाइलम नेमाटोड, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का यानी नरम शरीर वाले जीव जंतु, फाइलम इकाइनोडर्मेट्स जिन्हां दे शरीर दे उपर कंडियां वर्गियां रचनावां हुंदियां, फाइलम प्रोटोकार्डेटा ते फाइलम वर्टिब्रेटा। हुण डिटेल दे विच असीं एक एक बारे विस्तार नाल जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरी मीनस पोर्स, शेक। जिन्हां जीवां दे शरीर दे उपर शेक हुंदे है ते ये जी पूरी तरह मोरियां वाली जां शेकां वाली
ਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਨੁਮਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਤੂ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਕਠੋਰ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਭੇਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਸਾਈਕਨ, ਜੂਪਲੈਕਟੈਲਾ ਅਤੇ ਸਪੰਜਲਾ। ਲਿਊਕੋਸੋਲੀਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਹੈ। ਯੂਪਲੈਕਟੈਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਈਕਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਰੀਫੇਰਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਪੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਪੰਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪੋਰਸ ਹੈ, ਛੇਕਾਂ ਨੂਮੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਲਮ ਹੈ ਫਾਈਲਮ ਸੀਲੈਂਟ੍ਰੇਟਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਗਠਨ ਟਿਸ਼ੂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੂਰੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਖੋੜ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਕੱਠੇ ਭਾਵ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰਾ, ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੀ ਐਨੀਮੋਨ। ਕੋਰਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਕੋਰਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਡਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਕਹਿਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਕਹਿਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਐਨੀਮੋਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾ, ਸੀ ਐਨੀਓਨ। ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬॉडी ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫਾਈਲਮ ਹੈ ਫਾਈਲਮ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿਨਥੀਸ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿਨਥਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਭੇਦਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਚਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪਟੇ ਕਿਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪਲੇਨੇਰੀਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਕਿਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫੀਤਾ ਕਿਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਪਟੇ ਕਿਰਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਤਾ ਕਿਰਮ ਟੇਪ ਵਾਰਮ, ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਬੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਸਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ ਚਪਟੇ ਕਿਰਮ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਮੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁੱਕ ਬਾਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਜੀਵੀ ਚਪਟਾ ਕਿਰਮ, ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਮਾਟੋਡਾ, ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਨੈਮਾਟੋਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੀਰੀ ਤਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਮਿਤੀ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਲਨਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨੈਮਾਟੋਡਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਖੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਲੀਫੈਂਟਿਆਸਿਸ ਰੋਗ, ਫਾਈਲੇਰੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਕਿਰਮ, ਪਿੰਨ ਕਿਰਮ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਮਾਟੋਡ ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਕੈਰਿਸ ਲੁੰਬਰੀਕॉइड्स, ਇਹ ਪਿੰਨ ਵਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੁਚੇਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਮਾਟੋਡ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਂਟੀਆਸਿਸ ਫਾਈਲੇਰੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਂਟੀਆਸਿਸ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਧ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਕਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਿਰਮ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਲਮ ਐਨੀਲਿਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ 2 ਪਾਸੀ ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇਹ ਖੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੂਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ, ਲੂਣੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੰਡੋਇਆ, ਸਿਬੈਲਾ, ਸਪਾਇਰਾਬੈਂਕਸ, ਜੋਕ, ਲਗਵਮ, ਨੀਰੀਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੂਹਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਐਨੀਲਿਡਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਰਮ यानी गंडोया, सिबेला, स्पायरेकुलम, लीच, जोक। ये जीव तुसीं पिंडां दे विच रहण वाले बच्चों ने खास तौर ते देखिया होना है कि जदों पशुआं नूं टोबे दे उपर पानी दे लई लैके जाया जांदा है तां इन्हां जीवां दे जानी मझां दे शरीर दे उपर कुछ छोटे छोटे काले रंग दे जां डार्क ग्रे कलर दे जीव चिमटे हुए दिखाई दिंदे है। इन्हां नूं जोकां कहा जांदा है। सी कुकंबर, सी माउस, समुद्री चूहा, नीरीज काफ़ी लंबे साइज का जीव है जिहड़ा कि समुंदर दे विच मिलदा है। लगवम जिहड़ा कि मड दे विच मिलण वाला जीव है। फाइलम मोलस्का, इन्हां विच भी दो पासी समिति हुंदी है। देह खोड़ बहुत छोटी हुंदी है, शरीर घट खंडित हुंदा है, भाव घट टोटियां दे विच वंडिया हुंदा है। इन्हां दे विच खुली संचार प्रणाली हुंदी है ते मल त्याग दे लई
ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਵਚ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੋਲਸਕਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟੇਲੀਅਮ, ਕਾਈਟਨ, ਆਕਟੋਪਸ, ਯੂਨੀਓ, ਸੀਪੀਆ, ਲੈਮਨੀਆ, ਪਰਲ oyster ਜਾਨੀ ਮੋਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਪੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਸਨੇਲ ਜਾਨੀ ਕੋਗਾ। ਫਾਈਲਮ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਜੋੜਦਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇਹ ਖੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜੋੜਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਹੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੀਂਗਾ, ਤਿਤਲੀ, ਮੱਖੀ, ਮੱਕੜੀ, ਬਿੱਛੂ, ਕੇਕੜਾ ਆਦਿ ਇਸ ਫਾਈਲਮ ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਬਿੱਛੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਮੱਖੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਨੀ ਤਿਲ ਚਿੱਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋੜਦਾਰ ਲੱਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿੱਡਾ। ਫਾਈਲਮ ਇਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਵਰਗੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੀਰੀ ਸੈੱਲ ਪਿੱਤੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਖੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਜਰਨੁਮਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੀਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕੁਕੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਵੀਅਨ ਪਰਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਅਰਚਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਚਨ, ਸੈਂਡ ਡਾਲਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਡ ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਨੋਇਡੀਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਮੀਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਦਰਸ ਸਟਾਰ। ਫਾਈਲਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉर्डेटा, ਇਹ ਜੰਤੂ ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰੀ ਸੈੱਲ ਪਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਖੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੋਕॉर्ड ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੋਟੋਕॉर्ड ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਂਫੀਓਕਸਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉर्डेटा जीव है ये ते ब्लैनोग्लोसिस ये दोनों प्रोटोकॉर्डेट जीव हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा रीढ़धारी जंतुओं दे विच नोटोकॉर्ड हुंदी है। पिछली नाड़ी कार्ड हुंदी है, जानी रीढ़ दी हड्डी हुंदी है ते ओहदे विच नोटोकॉर्ड हुंदी है। सैल पित्ती जानी शरीर 30 सैलां दी दीवार नाल घिरिया होया हुंदा है। जुड़मियां गलफड़ा थैलियां हुंदियां हन। साह लैण दे लई देह खोड़ मौजूद हुंदी है। इस वर्टिब्रेटा दे विच आउण वाले कुछ जीव इत्थे तुसीं देख रहे हो। इहदे विच रेंडियर खरगोश है, कच्छू है, सप, जिन्ना भी जीवां दे विच रीढ़ दी हड्डी मौजूद हुंदी है वो सारे जीव इस वर्टिब्रेटा जिहड़ी फाइलम दे विच